Namaskar. Welcome to this session. Am I here for something different? Yes, I'm here for something different. Ethics. कौन है ethics? Ethics ର actually अर्थ कौन? ଏବଂ ये କାହିଁକି UPSC OPSC syllabus ରେ recently add କରାଗଲା? Just before 4 to 5 years ago. And OPSC introduced करची dita 2 years ago it has introduced ethics. Why? So first of all, what is ethics? ये सब जिनस आम ए सेशन टे जाना. आई वांट टू जस्ट मेक यू कंफर्टेबल इन दिस सब्जेक्ट कारण जो मैंने न्यू एस्पायरेंट से सब किसी ना किसी विषय गोटे जानापी चाहती जो मैंने जो पिला माने हमरो ओडिशार नुआ पिला करियर कर तो पिला प्लस टू भी एस्पायर कर बहुत बढ़िया कथा. बहुत पिला कंटाक्ट भी कर सर आम सिविल सर्विस रे ये करूँ सी करूँ से गोटे बहुत बढ़िया कथा जोटा कि खाली OPSC नुह UPSC भी आम पिला मानकु अधिक सफलता मिल. तेणु ये सब कथा फिलिंग्स मु देखे बहुत पिला प्लस टू सेकेंड ईयर भी बहुत पिला फोन कर सर मु सिविल सर्विस देवी केमती कौन करा पड़ो. तो ये जो माने उद्यम बा जो मनोभावटा आसिले आम पिला भितर गोटे निश्चित भाव गोटे भल संकेत ओडिशा कि आम पिला माने अधिक रु अधिक प्रशासनिक सेवा रहिबे एवं उच्चपदस्थ अधिकारी हेले राज्यर माने उन्नति हम कारण से माने विभिन्न प्रकार कंट्रीब्यूट करेंगे. देखुं तमिलनाडु है कि ये सब राज्य गुरा अधिक उन्नत ये जे से अनेक बहुत सब्सटेंशियल माने पार्टिसिपेशन अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन रे बहुत भल भल उच्च पदस्थ ऑफिसर माने से राज्य अच्छा ओडिशार जदिव अच्छा कि आम एत मात्रा आमर प्रभाव देखई पारने. तेणु आम पिलामानकर ये जो मनोभाव सृष्टि होती आज तुम मानकर यहाँ निश्चित भाव गोटे शुभ संकेत. से मु विभिन्न जो मो पेपर गुरा अच्छी एथिक्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी और गवर्नेंस ये सब उपर मु विभिन्न सेशन आनी जो मैंने नुआ एंट्री नौ सिविल सर्विस गोटे टिके कंफर्टेबल करने ये सब इंट्रोडक्शन मु कराऊँगी. तो निश्चित भाव में यहाँ सेसनटा तुम मान उपयोगी हम बोली भावुची. ओके सो आरंभ करवा आम जो एथिक्स कथा आम कहूँ. एथिक्स इंटीग्रिटी मोरल प्रिंसिपल्स ऑनेस्टी राइट फेयरनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइंस चॉइस ऑनर वैल्यू एटा तो बहुत माने कथा निश्चित भाव में आम पढ़ले जाना सिलेबस रे बहुत सारा जिनस अच्छी. किंतु प्रथम तो आम बुझा कि एथिक्स कौन एक्चुअली और इंटीग्रिटी कौन एप्टीट्यूड कौन ये तीनोटी शब्द तो आम बुझा कारण पे सब मन रख कि सिविल सर्विस रे गोटे बहुत बड़ रिक्वायरमेंट है जे आम खाली पढ़ले हेनी. तुम भाव कि सिविल सर्विस मुझे गदा गदा बही पढ़देवी कौटी गोटे एडमिशन करनेबी आ बहुत बही किणवी घंटा घंटा धरी पढ़ी 14 घंटा 15 घंटा पढ़ी से सब निश्चित भाव में आवश्यक रही. किंतु सबुठारु बड़ रिक्वायरमेंट है कौन जान तो बड़ रिक्वायरमेंट है सिविल सर्विस जदि तुम मत जानी था जब पचारुच मु तुमको गोटे कथा कहबी कि हूँ थिंकिंग एबिलिटी थिंकिंग प्रोसेस थिंकिंग एबिलिटीटा तुम रहा दरकार. यहाँ गोटे अलग टाइप रो एग्जामटा एथिरे किछि बेसी गदा गदा पढ़ले हेनी. एथिरे तुमको निजर थॉट प्रोसेस को ओपन करिया पड़ो तुमको भाविया पड़ो बहुत सारा क्वेश्चन एंगल गुरा सब तुमको पचार सी कौन हम कौन ना. धर स्वीकृति स्कीम गोटे धर ट्रांसजेंडर जस्टिफाए कौन तार जस्टिफिकेशन कौन ट्रांसजेंडर कहीं गोटे स्कीम है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 रे करागला कहीं करागला ये सबूर गोटे परसेप्शन तुमको देखिए कारण सिविल सर्वेंट किए हु इज ए सिविल सर्वेंट यदि आम देखा सिविल सर्वेंट हूँ किए सिविल सर्वेंट हूँ गोटे कौन सर्वेंट हूँ गोटे थिंकर. he thinks always thinks what is right in this what is wrong what should be done what should not be done how should the things will be done
ସାର୍ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋସେସଟା ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହଉ ଗୋଟେ ଇଏ ସେମାନେ ମିଟିଂସ୍ କାହିଁ ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମିଟିଂସ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ତୁମେ କରିବ ସବୁବେଳେ। ତୁମର କାମ ନୁହେଁ କି ତୁମେ କେଉଁଠି ନେଇକି ଫାଇଲ ଉଠେଇକି ଥୋଇବନି। ତୁମେ ବସିକି ଅଫିସରେ ବା ତୁମର ପରସେପସନରେ ଚିନ୍ତା କରିବ କ'ଣଟା ରାଇଟ୍ସ, କାରଣ ତୁମେ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଅଥରିଟି ହେବ। ଓଏସ୍ ହୁଅ କି ଆଇଏସ୍ ହୁଅ ଯାହା ବି ହୁଅ, ତୁମ ଲେବୁଲରେ ତ ତୁମେ ଡିସିସନ୍ ଦେବ। ଆଉ ତୁମ ଡିସିସନ୍ ୱିଲ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଲାକ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତୁମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଖରାପ ଆଣିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଥିଙ୍କିଂ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ ଯେ ମାନେ କହିଥିଲେ କି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ। ସେ ମାନେ ଆଇଦର ସେ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫର ମାନେ ହୁ ଥିଙ୍କସ୍। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ା ହେବ ସେଗୁଡ଼ା ତୁମ ପରସେପସନ୍ ଉପରେ ସେ ପଚାରିବ। ସେ ପଚାରିବନି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କୁହ ବୋଲି, ସେ ପଚାରିବ କି ତୁମେ କେମିତି ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ସେ ରିଜିନ୍ ପଚାରିବ ଏବଂ ସଜେସନ୍ ମାଗିବ ତୁମଠୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ମେଜର୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, କେମିତି ଆହୁରି ବେଟର୍ ହେଇପାରିବ, କେମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ଏସେ ବି ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଠି ସେମିତି ଧର ତୁମେ ଧର ପେପରଟାକୁ ତୁମେ ଏଥିକ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ତୁମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ଏଥିକ୍ସ ତ ପଢ଼ିବ, ପେପର 4ରେ ଅଛି ଏଥିକ୍ସ। ଏଥିକ୍ସ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ପେପର 4ରେ ଅଛି। ପେପର 4ରେ ଏଥିକ୍ସ ରହୁଛି ତୁମର। ଏବଂ ପେପର 4ରେ ଯେଉଁ ଏଥିକ୍ସ ରହୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଦରକାର। ଏଇ ତିନୋଟି କିୱାର୍ଡ଼ ରହିଲା ତୁମ ପାଖରେ। କ'ଣ? ଏଥିକ୍ସ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏଥିକ୍ସ କ'ଣ? ନୈତିକତା। ନୈତିକତା କ'ଣ ନା ଏଥିକ୍ସର ମେନ୍ ପରସେପସନ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହେଲା ଏଥିକ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ମାନେ ରାଇଟ୍, ଦେଖ ଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କଥା ଥାଏ ଗୋଟେ ମାନେ କେଉଁଠି ଆମେ ରାଇଟ୍ସ ରଙ୍ଗ କହିବା, କେଉଁଠି ଆମେ ରାଇଟ୍ ରଙ୍ଗ କହିବା, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଅଛି। ଦୁଇଟା ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଦୁଇଟା ଆକ୍ସନ୍। ଗୋଟେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ସନ୍। ତ ମେଜର ଜିନିଷ ଦେଖ ଆକ୍ସନ୍ସ ଯେଉଁ ହେଲା, ଆକ୍ସନ୍ସ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛେ, ଆକ୍ସନ୍ସ ବା ଯାହା ବି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କରୁଛେ, ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ସନ୍। କେଉଁଥିରେ ଏଥିକ୍ସ ଦରକାର, କେଉଁଥିରେ ଏଥିକ୍ସ ଦରକାର, ଆମେ କେଉଁଥିରେ ନିରେ ଆମେ ଧର ଆକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ'ଣ, ଆମେ ଖାଉଛେ, ପିଉଛେ, ଶୋଉଛେ, ଚାଲୁଛେ, ରେଷ୍ଟ ନେଉଛେ, ସେଥିରେ ଏଥିକ୍ସର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ନର୍ମାଲ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଏଥିକ୍ସ କ'ଣ ଭଲ, କ'ଣ ଚାଲିବାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଜି ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି, ଭଲ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଆକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଏଥିକ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଉଠୁଛେ ସକାଳୁ, ଯାହା ବ୍ରସ୍ କରୁଛେ, ଇଏ କରୁଛେ, ସେ କରୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଥିକ୍ସ। ଆଉ କ'ଣ ସେଥିରେ ଏଥିକ୍ସର କିଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ସନ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛେ, କି ଆମକୁ କିଏ ଗାଳି ଦେଉଛି, ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିହେଭିଅର୍ କରୁଛେ, କି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖୁଛେ, ସେଠି ତା ପ୍ରତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏଥିକ୍ସଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ସନ୍ସ। ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍। ତାମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ରାଇଟ୍, ଯେଉଁଟା ମୋରାଲ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ମୋରାଲ୍, ମୋରାଲ୍ ଯେଉଁଟା, ମୋରାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ନୈତିକତା, ନୀତି। ମୋରାଲ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଥିକ୍ସ। ଏବଂ ଏଥିକ୍ସ ଗିଭେନ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସରେ ଦେଖାଯିବ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମେ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ସମଥିଙ୍ଗ ଏଥିକାଲ ଇନ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ମେ ନଟ୍ ବି ଏଥିକାଲ ଇନ୍ ଅଲ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍। ସମଥିଙ୍ଗ ଏଥିକାଲ ଇନ୍ ଗିଭେନ୍। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ,
ଧର ଯୋଉ ତୁମେ କହୁଛ ଲାଇଂ, ଲାଇଂ LYING, ଲାଇଂ ମାନେ କ'ଣ? ମିଛ କହିବା। ମିଛ କହିବାଟା ଏଥିକାଲ ନା ଅନଏଥିକାଲ? ମିଛ କହିବାଟା ଏଥିକାଲ ନା ଅନଏଥିକାଲ? ୟେସ୍, ହଁ, ମିଛ କହିବାଟା ଅନଏଥିକାଲ। କିନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ତୁମେ ମିଛ କହିକି ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛ, ମିଛ କହିକି। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ମର୍ଡରର ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ମର୍ଡରର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାଟେ, ସେ ମାରିବ ବୋଲି ଗୋଡ଼ଉଛି ରାସ୍ତାରେ, ଏବଂ ସିଏ ଆସି ତୁମ ଘର ଗେଟ୍ରେ ଖୋଲି ପଶିଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚିଗଲା, ତୁମେ ଦେଖିଲ ସେଟାକୁ, ଏବଂ ସେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲ ସେ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କଲା, ଆଜ୍ଞା ବାବାରେ ମୋତେ ଯେମିତି କହନା, ସେ ଲୋକଟା ମୋତେ ମାରିଦେବ, ସେ ବହୁତ କ୍ରୁଏଲ ଲୋକଟା, ବହୁତ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଟା, ତ ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ସେ ଅମଣିଷ ଲୋକଟା, ତ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବ, ତେଣୁ ତୁ କହିବୁନି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଚିଛି ବୋଲି। ତୁମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ ନା, ତୁମେ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଟା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ପଚାରୁଛେ, ଦେଖିଛୁ ସେ ଲୋକଟା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଦାଢ଼ିଆ ଲୋକଟା ଏମିତି ଗଲା ଏଇଠି, ୟା ଭିତରୁ କେମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା, ଆ ଭିତରେ ପଶିବ, ଦେଖିଛୁ କି? ତୁମ ଘର ଭିତରେ ରହିଗଲା କି? ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, ଜଲ୍ଦି କହ। ତୁମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଏଠି ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଏଥିକାଲ ଡିଲେମା। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଏଥିକାଲ ଡିଲେମା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ତେଣୁ ଏଥିକାଲ ଡିଲେମା ଯେତେବେଳେ ପଶିଯାଉଛ ତୁମେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କହୁଛ କ'ଣ ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ତ ଏଠି ବାହାରିଲି, ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିନି ତ। କେଉଁ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ହାଇ ପାଟିଗାନା ପାଟିଗାନା ସେ ତାର ତା ଭଏସ୍ରେ କହିବ, ତା ରୂପ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କଥା କହେ, ସେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତାର ଯାହା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କଥା ହେବ ତୁମ ସହିତ। ତେଣୁ ତୁମର ସେଥିରେ କିଛି ରିଆକ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଠୁ କହିଲ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିନି, ତାପରେ ସେ ପଳେଇଲା। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡୁ? You saved a life, and saving a life is a divine work, ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ କହନ୍ତି କ'ଣ, ଜୀବନଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେସିୟସ୍, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେସିୟସ୍, ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମର ମିଛ କହିବାଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା, ସେଟା ଏଥିକାଲ ନା ଅନଏଥିକାଲ? ସେଟା ଏଥିକାଲ। ମୋ କଥାର ପରସେପସନଟା ବୁଝ। ତାମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଥିକାଲ ମେ ବି ଅନଏଥିକାଲ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କମନ ଏଥିକାଲ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ଯେମିତି ଧର କମ୍ପାସନ୍ ଦେଖେଇବା, ସହାନୁଭୂତି, କମ୍ପାସନେଟ୍, ସିମ୍ପାଥି ଦେଖେଇବା, ଫେୟାରନେସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବା, ସାଧୁତା ହେବା, ସାଧୁ ହେବା ବା ଅନେଷ୍ଟ ହେବା, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ହେବା, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ମଣିଷକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା। ଯେମିତି କହନ୍ତି ନର ଦେହେ ନାରାୟଣ, କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବନି। ଆମେ କରୁଛେ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା, ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ଥିଓରିଟା ପଢ଼ୁଛେ। ତ ଆମେ ନର ଦେହେ ନାରାୟଣ କ'ଣ? ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନର ଦେହେ ନାରାୟଣ, ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଏଠି ନର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିପାରିବ କି? କହିପାରିବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଚୋରି କରିଦେବ କି? ଚୋରି କରିବନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହର୍ଟ କରିବ କି? କରିବନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିବ କି? କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଥିକାଲ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ମୋରାଲ ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏବଂ ସେଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ସନରେ ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଥିକାଲ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଥିକ୍ସ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ? ଏଥିକ୍ସ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଗୋଟେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ସୋସିଆଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ଡ ବାଇ ଏ સોસાયટી, placed by a society to guide our behavior, our choices, our actions. सेकेंड ARC जो अच्छी, सेकेंड आमर सेकेंड ARC जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन, जोटा आम कहे
ARC सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन ये सब प्रशासनिक एटा सरकारी कमिशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन ये कहले जे एथिक्स is a code of conduct placed by a society which guides our choices, our behaviors, our actions. Ethics होची गोटे सामाजिक नीति समूह जोटा कि कोटा भल कोटा मंद आर विचार करिबा शक्ति कन्साइंस एटा केमिति आसे समाज रे अछि आमे जो समाज रे जन्म होचे जेमते आमे जो समाज रे जन्म होचे चोरी करिबा गोटे महापाप मिछ कहवा गोटे भूल कथा अनएथिकल जिनस अन्य को आघात करवा हर्टिंग अदर्स इज ए सिन जो आम कहूचे कौन हर्टिंग अदर्स अन्य को आघात करवा अन्य क्या कि मर्डरिंग ए पर्सन इज ए क्राइम एथिक्स हूँ गोटे कोड ऑफ कंडक्ट गोटे आचरण विधि जोटा समाज रे तैयारी की थाए समाज ताकू सृष्टि कर समस्त जानी भल कौन मंद कौन एवं सहीटा जो आम पालन करुचे से आम एथिकल जो आम धर कौन तू कम कर दूचु से लोक विरक्त हो जाए कि पिलाटा यहाँ केमती गोटे कम एमती कौन करमती करवा कथा कि तो गोटे बाटर गोटे बिलेटा जाऊँगी गाड़ीटा नहीं जाऊँ कि चल चल जाऊ गोटे गोईठाटा मार तो जी देखुं लोक सीनियर लोक कि ज्येष्ठ लोक देखुं ए बाबा सेमती कौन गोटे जंतु तार अर्थ कौन हर्टिंग एन एनिमल इज कन्सिडर्ड टू बी अनएथिकल से मना कर जो बिलेटा को रास्ता दे दूँ से कौन बढ़िया पिला गाटा रोकी दौचु बिलेटा कला आघात से एथिकल तेणु समथिंग दैट इज कन्सिडर्ड टू बी मोरल राइट इन ए सोसाइटी इज कॉल्ड एथिक्स ये कहले कौन ना इट इज ए कोड ऑफ कंडक्ट प्लेस्ड बाय ए सोसाइटी which guide our behavior, our actions, our choices. এবং something ethical is very important. कहीं ना हमको कहीं की ethical हेले कौन हबो हमें जदि नैतिकता अवलंबन करे कौन हबो कलेक्टिव पीस आसीबो आम सब जिन कहीं करे आम समाज रे आमको कह जाए कि क्या आघात करनी क्या सहित क्या चोरी करनी कि करप्शन करनी मिछ कहनी माने कुसंगरे पड़नी खराब काम करनी कहीं कह जाए कहीं एथिकल हवा को कहुचे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव यस कहीं ना कलेक्टिव पीस आसीबो सामग्रिक शांति प्रतिष्ठा हम एवं आमे भी गोटे सुख बा गोटे डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करि परिबा समाज रो जीवन रो लक्ष्य कौन शांति रे जीवन यापन करिबा बा गोटे शृंखलित जीवन यापन करिबा विशृंखलित हेले कौन हबो समाज जेतले विशृंखलित हो जेतले समाज रे अर्धाधिक लोक अनएथिकल हो जिवे आज समाज रे नैतिकतार पतन घटी तुम देखुछ विभिन्न प्रकार कांड कारखाना सब होउची कि क्या मार दूची कि क्या चिटिंग कर दूची कि आज माने जो पिला माने सब रहउछंती कौन ये करी रहउछंती अफेयर करूछंती फोन ताकू सेटू जंत्रणा होउछंती कोर्ट को जाउछंती डिवोर्स होउची ए सब रो कारण कौन आज आम मटेरियली ग्रोथ करिचे वस्तुवादी दृष्टिकोण आम ग्रोथ करिचे भल इनकम करुचे आज कम बयस भी 21-22 भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही पिला माने सब बहुत सारा इनकम करछन लोक किंतु आज जीवन रे शांति कहीं नहीं जी कहीं सब अशांतिर वातावरण रे समस्त जाउछन कारण एथिक्स धीरे धीरे कमी जाउछ अनएथिकल जिनस गुरा बेसी इंटरप्ट होउछ जोटा आम कली युग कहूचे मिछ कथा कली युगर कौन आम होउचे आर ना दौचे जुगर एटा मनुष्य आज अनएथिकल कहीं बेसी हो जाउछ कारण एथिक्स संबंधी ज्ञान ताकू मिलुनी स्ट्रेस दिया होनी शुणुची से सब
ଜାଣୁଛି ସବୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିଏ ନ ଜାଣିଛି ଏଥିକାଲ କ'ଣ ଅନଏଥିକାଲ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା ଚିଟିଂ କରିବା ଠକିବା ମିଛ କହିବା ଚୋରି କରିବା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ବା ଠକିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବା ଏସବୁ ଖରାପ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ଠକୁଛି ଯିଏ ଚୋରି କରୁଛି ଯିଏ ମିଛ କହୁଛି ଯିଏ ଧୋକା ଦଉଛି ଯିଏ ଅପରାଧ କରୁଛି ସେ ବି ଜାଣିଛି ତାହେଲେ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାଗତ ହେଇନି ମାନେ ହାବିଚୁଏଟେଡ ହେଇନି ଆମେ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହଉନି ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ତେଣୁ ଏଥିକ୍ସ କଥାଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ହ୍ୱାଏ ଓପିଏସସି ଆଉ ୟୁପିଏସସି ସିଲାବସରେ ଏଥିକ୍ସ ଆଡ୍ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯିଏ ପଢୁଛି ପାଠ ପଢୁଛି କରୁଛି ଯେ ମାନେ ଏତେ କୋର୍ସ ଏତେ ପାଠ ପଢିକି ଆସିବ ସେ ଜାଣିନି ନା ଥୋଡ଼ି କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରାଇଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନି କାରଣ ସେ ଧରାଯାଉ ଆମେ କହୁଛେ କି ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର କି ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ସେ ବ୍ରାଇବ୍ ନେବା କଥା ନୁହଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା କଥା ନୁହଁ କରପ୍ସନ କରିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ତୁମେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକର କାମ କରିଦେଲ ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ କରିଦେଲ ସେ ତୁମକୁ ଆଣି ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ଦଉଛି ଗିଫ୍ଟ ତ ତୁମେ ସେଠି ଭାବୁଛ କ'ଣ ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ନେବାଟା ସିନା କରପ୍ସନ ଆଉ ଜଣେ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛି ମୁଁ ତା କାମଟା କରିଦେଲି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଇଜ୍ ଟେକିଂ ଏ ଗିଫ୍ଟ ଇଜ୍ ଅନଏଥିକାଲ ତୁମେ ଜାଣିନ ତେଣୁ ସେଠି କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛ ତେଣୁ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନସନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର କ'ଣ କଲେ ସେ ଏଥିକାଲ ହେବ ଗୋଟେ ଏଥିକାଲ ଅଫିସ୍ ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଥିକାଲ ଅଫିସର ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଏଥିକାଲ ହେବା ବେଶୀ ଜରୁରୀ କାହିଁକି why should civil servant need to be ethical କାହିଁକିନା ସି କ'ଣ ଗୋଟେ ସି ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସି ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ କ'ଣ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାଇଁ କି ସମାଜ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟା କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରୁଛି ଡିଜାଇନ କରୁଛି ଯଦି ସେ ଭଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନ ଦେବ ଭଲ ଭାବରେ ଘରକୁ ତିଆରି ନ କରିବ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ସେମିତି ସମାଜର ଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ସମାଜ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଉପରେ ରହେ ସମାଜର ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତି କରାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ସମ୍ବଳର ଉଚିତ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦେଶର ସମ୍ବଳକୁ ନିଜର ସମ୍ବଳ ଭାବି ତାକୁ ନିଜ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଠକାମି ନ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧକ ସିଏ ସାମାଜିକ ମାନେ ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ ସମାଜକୁ ଗଢ଼ୁଛି ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଜବ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋବେଲ ଜବ୍ ନୋବେଲ ପ୍ରଫେସନ କହନ୍ତି ଅଦର ଜବ୍ରେ କ'ଣ ତୁମେ ଡକ୍ଟର ହେଉଛ କେବଳ ସେ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କରିବ ତୁମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛ କେବଳ ପୋଲ ତିଆରି କରିବ ଘର ତିଆରି କରିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ସେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛି ସେ ସମାଜର ବିକାଶ କରୁଛି ସେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପୋଲଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମେଡିକାଲ ତିଆରି ହେଉଛି ତାର କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଦିଆଯିବ କେମିତି ଲୋକମାନେ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ସେ କଥା ସେ ଦେଖୁଛି ସେ ସମାଜର ଗଠନ କରୁଛି ଗଠନକାରୀ ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ସେ ବିଲ୍ଡର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ସେ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେଶୀ ରହିବା ଦରକାର ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାର ଧରାଯାଉ ତୁମର ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଛି କି ଓମେନ୍ ମାନେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ତୁମର ଷ୍ଟେରିଓଟିପ୍ ଟାଇପ୍ ଟିପିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜୁଡିସ୍ ଅଛି କହନ୍ତି ପ୍ରିଜୁଡିସେସ୍ କହନ୍ତି PREJUDICES ତୁମର ଗୋଟେ ଭାବ ଅଛି କି ତୁମେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଲୋକ ତୁମର ଗୋଟେ ମନରେ ଅଛି ଯେ ଝିଅମାନେ ଏସବୁ କାମ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା କରିବେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ରାଜନେତା ହେବେ
এবং ତୁମର ସେ ପରସେପସନଟା ତୁମର ଜବରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ, କାରଣ ସେଇଟା ତ ତୁମେ ପଢିଲନି ନା ଯେ ଜେଣ୍ଡର ବାୟସେସ୍ ଗୁରା ଠିକ ନୁହଁ। ଏଭ୍ରି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ କହିଲେ ସମସ୍ତେ, ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିମେନ୍, ସମସ୍ତେ ଅଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ, ତମେ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ବା ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟିଟା ତୁମର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ ସର୍ଭିସରେ। ତେଣୁ କୋଉଟା ଏଥିକାଲ ଅନଏଥିକାଲ ହୁଏ ତ ତୁମର ପରସେପସନ, କାରଣ ଏଥିକାଲ ବିହେଭିୟର ଗୁରା, ଏଥିକାଲ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଗୁରା, ଯୋଉ ଫ୍ରେମୱାର୍କଟା ତିଆରି କ'ଣ ହୁଏ, ବହୁତ ସୂତ୍ରରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରଭାବ ପଡେ ଏଥିକ୍ସରେ। ଯେମିତି କହିଲେ ଧର ତୁମେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ଯୋଉଠି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏନି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରିବାରର ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛ, ତୁମର ବି ସେ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ପ୍ରିଜୁଡିସେସ୍ ରହୁଛି, ସେଇଟା ସ୍ଟିରିଓଟିପିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଓମେନ୍ ଆର୍ ଇନଫିରିୟର ଟୁ ମେନ୍, ଯୋଉଟା କି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନୁହଁ। ତ ଏଥିକ୍ସଟା କାହିଁକି ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଉଛି ନା, ଜଣେ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପାଇଁ, ମେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ବ୍ରଡ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି। କୋଉଟା ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ, ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ବ୍ରଡର ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଥିକାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ଯୋଉଟା ଏଥିକାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ କାହିଁକି କେୟାର ହେଉଛି, ହ୍ୱାଇ ଏଥିକ୍ସ ଇଜ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ। ଏଥିକ୍ସ କାହିଁ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଛି ନା, ପ୍ରଥମ ରିଜନ ହେଲା କ'ଣ ନା, ବ୍ରଡର ଏଥିକାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଗୋଟେ ତିଆରି ହବ। ତୁମେ ଜାଣିବ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା, ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ୟୁର ଓନ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଗଟ୍। ତୁମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ବା ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ବଢିଛ, ତୁମର ସେ ପରସେପସନଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହବ, କୋଉଟା ଚେଞ୍ଜ କରାହବ, କୋଉଠି ଆଡ୍ କରାହବ, କୋଉଟା ମାଇନସ୍ କରାହବ। ଯେମିତି କହିଲି ତୁମ ଧର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଭଲ ପିଲା, ତୁମେ ବହୁତ ଡେଭଲପ, ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପରିବାରର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଛି କି ଓମେନ୍ ମାନେ ଏତେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେବା କଥା ନୁହଁ, ଦେ ଆର୍ ଇନଫିରିୟର ଟୁ ମେନ୍। ତ ସେ ପରସେପସନ ତୁମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟାକି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ହେଲ୍ପ ହବ। ନହେଲେ ତୁମେ ଓମେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ କେମିତି ହବ, ଓମେନ୍ ରିଲେଟେଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବ, ତୁମେ ତ କଥା ହବନି ଠିକ ସେ। ତୁମ ପାଖରେ ଲେଡି କଲିଗ ରହିବେ, କୋଉଠି ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତ ସେଠି ତୁମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟା କାମ କରିଯିବ, ଯୋଉଟାକି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ହେଇପାରେ। ତୁମେ ତ ଯାହା ମାଡ଼ ଖାଇବ ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ବଦନାମ ହବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ ଏଥିକାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଥିକ୍ସ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଥିକ୍ସରେ ଦେଖିବ ବେଶୀ ପେପରରେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି, 4-5ଟା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଛି। ଗୋଟେ ଗିଭେନ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଦିଆହେଇଥିବ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ମର୍ଡରର କଥାଟା, ସେମିତିଆ କିଛି ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଦିଆହେଇଥିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଧର ଯୋଉ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଦିଆହେଇଥିବ କି ତୁମେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ଅଛ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଗିଛ ବାହାରକୁ, ମାନେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଇଛ, ତୁମେ ହଉଛ ଅଥରିଟି, ତୁମେ ଧର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଅଛ କି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର କି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଛ, ତୁମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି କି ବିଡିଓ ଅଛ। ତ ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କ ତୁମ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହବ, ସେଥିରେ ତୁମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛ ଆପ୍ଲିକେସନ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମର ଜଣେ ଭାଇ, ନିଜ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ଅଛି ଯିଏକି ବି ସେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଏବଂ ସିଏ ବି ସେ ଚାକିରି କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାର, ଏବଂ ତୁମ ଘରେ ବି ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଗଲଣି, ତ ବଡ଼ ତୁମେ, ତ ତୁମର ମାନେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ସାନ ଭାଇ ବି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଯାଉ, କାରଣ ତାର ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ତାକୁ ଚାକିରି ଗୋଟେ ଦେଲେ ବାପା ମା ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯିବ, ତେଣୁ ତୁ ତ ଚାକିରି କରିଗଲୁ, ତୋ ଭାଇକି ବି ଚାକିରି ଦେଇଦେ, ତୋ ଅଣ୍ଡରରେ ତ ଚାକିରିଟା ଅଛି, ତୁ ଦେଇଦେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଖୁଛ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଗଲା, ରିଟର୍ନ କରାଗଲା, ତୁମ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଇନହାଉସ୍ ରିଟର୍ନ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ଦେଖିଲ କି ତୁମ ଭାଇଠୁ ଆହୁରି 2 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାଇବାରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି ତୁମେ ରହିଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଥରିଟି ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭିତରୁ ଯେଉଁ 2 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଧିକା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଅଧିକା ମାର୍କ ଦେଲେ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଧିକ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ତାର ଅଛି, ସିଏ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲା।
तुम भाई थर्ड रहा कौन से कर तो सेठी तुम्हें कारण गोटे सिविल सर्वेंट पब्लिक इंटरेस्ट बहुत इंपोर्टेंट प्राइवेट इंटरेस्ट इज not important कारण when you will join as civil servant you have to look after the public interest first your private interest doesn't matter here कहना तुमर से जो पोजीशन टा तुम्हें पाइछ सेटा तुम माने जनकर पेरेंटल पोजीशन नु सेटा गवर्नमेंट रो पोजीशन जेतले तुम बीडीओ टे होउछ कि डेप्यूटी कलेक्टर होउछ कि गोटे कलेक्टर होउछ से पोजीशन रो रोल तुमको करियो पड़िबो से जेतले से सीट रे तुम रहउछ सेतले सब लोक तुम पई समान नो नेपोटिज्म तुम्हें यहाँ जानी ताल तुम्हें से रिफ्लेक्ट कर न रिफ्लेक्ट करनी तेल तुम्हें से कौन कर से जो फास्ट कैंडिडेट ताकू दौच घरे जदिव तुम्हें अशांति हम कि घरे ये कर कि तुम्हें कहूच समस्त कि तुम्हें जहाँ भावुच भाव किंतु मु मो पदर अपमर्यादा करें ना कारण तुम्हें से केस स्टडीज कौन हुए ना ये कौन ये माने कौन inculcate ethical values कारण राइटिंग रिफ्लेक्स एटा आसले पेपरटा तुम पढ़िल ताकू लिखिल निजे लिखिले कौन हम ना तुमर थॉट परसेप्शन टा तुम कन्विन्स होगी लिखुच से कहल ना जो तुम चिंता करुच से ही लिख तुम्हें जब तुम किसी चिंता कर कि लिखिपर तेणु ये तुम टेस्ट हम केस स्टडी तुम जोटा भल भावुच से ही सो मट तुम लिखिद एमती ना तुम गोटे लिखिद गोटे भाव गोटे सेमती भी बहुत कम हम कारण तुम्हें भी निजे कन्विन्स हम तापर कन्विन्स है तुम्हें जदि करोड़ रुपया कि लक्ष टका पाइल तुम लोभ हो गला फसब जमी माड़ खाऊँ लोक धरा पड़े माड़ खाइब नल नहीं किंतु तुम से कौट ना कौट तुम माइंड भितर आसो कि मुझे अनएथिकल काम कर न देखु पचे कारण तुम्हें निजे कन्विन्स हो लिखुच से एथिक्स पेपर को इंट्रोड्यूस करागला ओके एथिक्स पेपर इंट्रोडक्शन रो गोटे मुख्य जो कथाटा रहा कौन ना दिस इज द एबिलिटी टू डू एवं एथिक्स रो सोर्स जो गुरा सब अच्छी फैमिली हो रिलीजन हो लॉ हो सोसाइटी हो फ्रेंड्स हो स्कूल कॉलेज सबू सामग्रिक प्रभाव पड़े आमर एथिकल माइंडसेट उपर जिन द्वारा आम धर्म रे बहु धर हिंदू धर्म है हिंदू धर्म रे बहु विवाह प्रथा नहीं तेणु से बहु विवाह प्रथाटा बा पॉलीगामीटा कौन गोटे अनएथिकल जिनस भावुँ अनएथिकल थिंग्स तो मेनी सोर्सेस आम सब जिनस तो आमर जो कोर्स पढ़ाला बेले ये करुपर इंटीग्रिटी जो जिनसटा देखुच इंटीग्रिटी इंटीग्रिटीटा कौन ना इंटीग्रिटीटा है ऑनेस्टी मोर देन ऑनेस्टी ऑनेस्ट साधुता सचोटता इंटीग्रिटी माने कौन सचोटता साधुता माने ओबीडिएंट टू रूल्स इंटीग्रिटी इज मोर देन ऑनेस्टी ऑनेस्टी कौन तुम्हें दिखावा नुह माने दिखावा करवाटा है अलग जिनस जोटा आम कहले कौन ना गोटे अच्छी देखो इमानुएल कांटर कैटेगोरिकल इम्पोर्टेंट इफ यू आर मोरल एथिक्स जोटा माने भर्च्यू एथिक्स यू नीड टू बी भर्चुअस ऑलवेज नो कि खाली रोल प्ले करवाटा खाली तुम रोल प्ले कर इफ यू माने सॉक्रेटिस कौन कहता इफ यू ओनली माने इमेजिन टू बी एन ऑनेस्ट ऑफिसर इफ यू present yourself as honest but you are not honest in the true sense of the term then you are not a ethical person तेणु ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी हवा इन प्रैक्टिकल लाइफ रे जदि आम मैन ऑफ इंटीग्रिटी होइतिबा धरा जो गोटे एग्जांपल ऑनेस्टी माने हला कोन ना धरा जो तुम्हें ट्रैफिक रूल्स जो ट्रैफिक पुलिस अच्छी तुम जेब्रा क्रॉसिंग पूर्व ठिया होच ग्रीन सिग्नल देले जाउच कारण ट्रैफिक पुलिस अच्छी तो यू आर ऑनेस्ट किंतु इंटीग्रिटी कौन ना इवन जो ट्रैफिक पुलिस नथिबो भी तुम देखुच रेड लाइट जलुची तुम से स्टॉप हो तार तो यू आर ए मैन ऑफ इंटी जमी आमर एम विश्वेश्वर राय थे सी जिते तो इलेक्ट्रिसिटी नाला कैंडल सब मिलूला पढ़ाई तेणु जो सी ऑफिस फाइल पढ़ुले से ऑफिस कैंडल जो देता जालुले जो से निजर बही पढ़ुले से ऑफिस कैंडल को लुचई दौले निज कैंडल जाड़ी पड़ुले चिंता कर कौ लेवल ऑनेस्टी से दैट इज ऑनेस्टी
तेणु से जाइए रिजाइन करने से तो निजे बोधे हाँ विशेष रॉय जाइए रिजाइन करने ऑफिस कार रे गले घर गोटे गाड़ी मिलता तो जो सी रिजाइन करके आसिले से ऑफिस कार रे आसिले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट रे आसिले लाल बहादुर शास्त्री झीर जो देह खराब होता से 15 दिन जो जेल थे गोटे जो स्वाधीनता संग्राम ये बेले ना कौ समय गोटे थे तो सी पैरोल रे आसते एवं झील 15 दिन छुट्टी आसते 3 दिन भितर झीर डेथ हो गला एवं सी आउ जे कौन करता 15 दिन जाक छुट्टी बीतेकी जाता कि 3 दिन पर सब कर्म सारिकी से पलैले जेल को पलैले सो दैट इज इंटीग्रिटी ए लेवल चिंताधारा आम करवा दरकार कहीं आम भावुचे कि एटा कले ही जन एथिकल पर्सन हो पार एवं सेटा ही सिविल सर्विस यहाँ गोटे सिविल सर्वेंट गोटे बहुत हाई प्रोफाइल लोक खाली पैसा रे नुह दरमा अधिका पाइब ये कर सहीटा नुह तुम्हें से अनुसार समाज गोटे आदर्श गोटे एग्जाम्पल हम से इंटीग्रिटी हूँ बड़ जिनस तुम लाइफ इंटीग्रिटी माने नुह खाली दिखावा करवा मु करप्शन करिबिनी कहवा ये करवा किंतु आडे करप्शन करूथि ना मु इनडायरेक्टली भी कि न देखला बेले भी मु किछि करिबिनी खराब काम करिबिनी एवं एप्टीट्यूड कौन एप्टीट्यूड है नॉलेज स्किल टेक्निकल स्किल नॉलेज जोटा तुम गेन करुच जोटा परीक्षा दब से जो पाठ पढ़ो बा तुम कंप्यूटर स्किल एगुरा सब तेणु इंटीग्रिटी एथिक्स एप्टीट्यूड ये 3टा बहुत वाइटल गोटे सिविल सर्वेंट से जेहेतु आम एगुरा सब गोटे गोटे होलिस्टिक वे पढ़िले गोटे सिविल सर्वेंट जो जॉइन कर से एटलिस्ट ता माइंड रे आसीबो कि दिस इज नॉट एथिकल दिस इज एथिकल दिस इज गुड दिस इज बैड एंड दिस इज रॉन्ग दिस इज राइट से एथिक्स को इंट्रोड्यूस कराई तो एथिक्स क्लास तो आमर गोटे सेपरेट माने अच्छी फाउंडेशन बैच रे अच्छी एथिक्स क्लास किंतु जदि भी एथिक्स रो पर्सनल गाइडेंस तुम चाहूथिबो तो निश्चित भाव में मत कांटेक्ट करिवो मो नंबर रे 93487 98237 रे मत कांटेक्ट करिवो मु तार बात कहिदेबी ठीक अछि एथिक्स आ इंटीग्रिटी आ एप्टीट्यूड पय जदि किछि पर्सनल गाइडेंस तुम चाहूथिबो तले मत कांटेक्ट कले मु तार बात कहिदेबी ठीक अछि थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी एंड आई होप दैट all of you are getting benefit from my classes. Okay, God bless you all. Thank you.